Good morning. Good morning everyone. Today I will discuss about the concept is commodities market. First meaning of commodity. Commodity refers to goods has every kind of movable property other than actionable claim, money and securities. Or any product can be used for commerce or an article of commerce that is traded on an authorized commodity exchange is known as commodity. Commodity refers to any material that can be bought and sold. It is known as commodity. Commodity, it is a raw or primary product. It is called as commodity. Raw or primary product means nature made or God gifted products. For example, wheat, rice, sugarcane, soya bean, corn, coffee. So these all agriculture products. Agriculture products are the commodities. Next example is crude oil, heating oil, energy. Next metals like gold, silver, platinum. So next livestock and meat include the pork bellies, live cattle, feeder cattle, etc. So these are examples of the commodities. Next is meaning of commodity market. Commodity markets are markets where raw or primary products are exchanged. These raw commodities are traded and regulated commodities exchange in which they are sold in standardized contract. Commodity market also one of the market, but here only for raw or primary products are exchanged, not an semi-finished goods or finished products. So here only for raw or primary products are exchanging in commodity market. These raw commodities are traded and regulated commodities exchange in which they are sold in standardized contract. Commodities market ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವೈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Next concept is the importance and role of commodity market. First one, efficient portfolio diversification. So commodity market is a future oriented transaction, not an present. Pricing in commodities future has been less volatile compared with equity and bonds, thus providing an efficient portfolio diversification action. ಸೊ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ diverse opportunity. The listed commodities in exchange include bullion, metals, energy and agriculture products. So these all products are the not an only for home country, even host country also to trading these products. International trading process. Trading in commodities provide lucrative market opportunity here, including investors, arbitrators, hedgers, traders, manufacturer, exports and imports. So these all persons also is very important part to trade in commodities market.
Next is exploitable fundamental. Commodity trading operates on a simple principle: the price is a function of demand and supply. ಸೊ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಸಿಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಗೋಲ್ಡ್ when traded on commodity exchange has international price benchmarking which does not allow anyone to manipulate prices. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಮನಿಪುಲೇಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. Next point is hedge against inflation. The commodity markets typically opposites to that stocks and shares. Stocks and shares basis wise to trading of an commodities market. Next one is physical delivery of goods, not a compulsion. A commodity exchange Demat account is not compulsory unless you intend to take delivery of goods. ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 participants are in commodities market. First one is hedger. These are the people who are worried about the potential losses they could incur due to volatile prices of the commodities. ಸೊ ಹೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್. ಇವರು ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಸಿ ಆ್ಯನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ 2 markets. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜರ್ಸ್ ಇವರು 2 marketsಲ್ಲೂ ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The selling price is higher than the buying price by more than the transaction cost, resulting risk less profits. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವರ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಐ ಮೀನ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇವರು ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಹೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಇನ್ಕರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಲೈಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಸೊ ಲೋ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಇವರು ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಅವರ ಹೋಲ್ ಟೈಮನ್ನು ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Demat account is not necessary in delivery of the goods, but commodity market features ಅಲ್ಲಿ Demat account, the investor must have a Demat account from NSDL to trade in NCDEX, just like in ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. In commodity market also margin is calculated by value as risk. Normally margin is between 5 to 10% of contract value. The margin keeps on changing depend on change in price and volatility. ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು 5 lakhs ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 10%, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7% ಮಾರ್ಜಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 lakh rupees ಇತ್ತು, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3,50,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ 50,000 rupees ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 3 lakhs ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು 3 lakh rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2,80,000 rupees ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20,000 rupees ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5 to 10% ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ point is agreement. The investor needs to enter into normal account agreement with the broker. ಸೊ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಬ್ರೋಕರ್ ಹತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ದಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ಸ್ ಐದರ್ ವೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. So circuit brokers, if the price of any commodity that fluctuate either way beyond its limit will immediately ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಕಮಾಡಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ brokerage and transaction charges. The brokerage charges range from
0.10 to 0.25% of contract value transaction charges range between rupees 5 to 10 lakhs contract. ವಿತಿನ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ 0.10 to 0.25% ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ NSDL ಟ್ರೇಡ್, ಸೊ ಅವರು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ದ NMCE ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ has most majority agriculture commodities and metal under its fold. ಸೊ NMCಯಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ wheat, rice, corn, sugar. So these all agriculture products, soya bean. Next, the NCDEX has a large number of agriculture, metals and energy commodities. So NCDEX ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ NCDEX. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. During the delivery period of commodities, the margin increased to 20 to 25% of contract value. So before planning basis wise 20 to 25% ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ 5 to 10% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 to 25% ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. Commodity exchange are regulated by Forward Market Commission. The brokers have to register with the regulator. So commodity market regulator ಏನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FMC ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. FMC ವಿಲ್ ಸೀಕ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ FMC ಎನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅವರ ಬುಕ್ಸನ್ನು, ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಡೈಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಡೈಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ and relevant news and articles and most commodities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಡೈಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಎ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಫರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮೆನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ in case of any default by any member. Here participants are the commodity markets. Here participants are either manufacturer or broker or arbitrator, hedger. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವೈಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ these all commodity market features. I think understood in this concept you
Thank you very much.